सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो संगत जी, आप जी अपने ख्यालों नूं थोड़ी देर संकोचते हुए हाजरी गुरु चरणों में लगवाइए जी। आओ गज बज के फतेह दा सिमरन करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, अज दा जो समा जिथे गुरु घर की वडियाई गुरसिखां की वडियाई उन्हां लोकां तो नहीं जरी जा रही। साध संगत जी, जिहड़े गुरु घर के दोषी, गुरु घर नाल ना प्यार करने वाले और गुरु घर नाल प्यार करने वालियां दे विरुद्ध षयंत्र जो रचे जा रहे हैं। साध संगत जी, जो बेअदबियां गुरु घर दियां कर रहे हैं, असी उन्हां दे खिलाफ किवें अपने आप नूं तैयार कर सकते हाँ? असी अपने अपने गुरु घरां विच किवें सेवावां निभा सकते हैं? साध संगत जी, थोड़े समय वास्ते आप जी नाल इस गल ते विचार वटांदरा करना है। सो साडे विचकार नाम विच रंगी हुई रूह, जिन्हां दा प्यार आप संगतां दे नाल, आप जी दे नगर दे नाल प्यार और आप जी दे इलाके दे विच वो विचरदे हन। डॉक्टर खुशहाल सिंह जी साडे विचकार हन। सो साडी ही इस जो अठे पहर टहल लहर सेवा है, इस दे विच मोढे दे नाल मोढा जोड़ के चल रहे सरदार लखविंदर सिंह जी सैणी माजरा और सरदार अमरीक सिंह जी जो कि नूरपुर बेदी विखे जिन्हां दा गोविंदगढ़ आयरन स्टोर है, वो भी साध संगत जी साड़ी जो ये अठे पहर टहल लहर सेवा है इसका हिस्सा हैं। ये भी मोढे नाल मोढा जोड़ के आप संगतां दीयां सेवावां कर रहे हैं। साध संगत जी, पंजाब दे विच लगभग 60 के करीब ये समागम हो चुके हैं, जिन्हां दे विच हर एक गुरुद्वारा साहिब विखे ये जो सेवावां हैं वो शुरू हो चुकियां हैं। साध संगत जी, जो काम सरकारां नहीं कर सकियां, जो काम जथेदार नहीं कर सके, वो इस लहर के द्वारा गुरुद्वारा साहिब विखे हो रहे हैं। साध संगत जी, साडा मंतव साडा मनोरथ यही है कि आपां गुरु घर नूं सुनना नहीं छड्डना, गुरु घर नूं सुनना नहीं छड्डना, ये मंतव है। साध संगत जी, गुरु घरां दे विच अक्सर आपां देखिया जाता है कि सवेरे जिमें आपां अज सवेरे ही आए हाँ, इत्थे हुणे ही आए हाँ, 5:30 बजे 6 बजे भोग पै जाते हैं। उस तो बाद आपां अपने अपने घरे प्रसाद लैके चले जाते, फिर गुरु कल्ला, साध संगत जी, उस तो बाद की हुंदा है, पूरा दिन आपां कदे सार नहीं लैंदे आ कि गुरुद्वारा साहिब दी
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਜੋਤ, ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਜੋਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਮ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਕੋਈ MLA ਆਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ 1-2 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਗੈ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੰਗਲ ਵੈਰ ਸ਼ਾਹ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 8 ਪਹਿਰ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੰਗਲ ਵੈਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ, ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕੰਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਇੱਕ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਖੀ ਰੂਹਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ, ਦੁਖੀਆਂ ਦਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜਦੇ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾਉਂਦੇ, ਨੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਬੇਆਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਵਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਮਗਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ ਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਦਾਸ ਵੀ ਇਸੇ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 1 ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਲਓ, 1.5 ਘੰਟਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਹੀ। ਦਾਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਰੀ ਦਾ, ਬੜੇ ਜੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆ ਕੋਈ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਹੈ, 500 ਹੈ, 200, ਉਹ ਗੋਲਕਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ। ਸੋ ਫਿਰ ਜੰਦੇ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਰਾਖੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4 ਮਣ ਦਾਣੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੈਦਾਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਂਦੇ। ਕਾਹਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਠੰਡ ਠਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੈ ਸੇ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਪਕਾਉਣਾ ਉਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬਾਰੀ ਪਾ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਵੇ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਾਓ। ਪੁਰਾਣਾ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਤਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੱਥਰ ਗਟੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋੜੇ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਸਤਰ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਲਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇ ਦਈਏ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਈਏ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈਏ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ। ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਲਹਿਰ, ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ, ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਣੀ। ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਨਿੱਕ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਿੰਦਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਸੋ ਲਾਹੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਅਸਲੀ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੋ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੇਵਾ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਹਿ ਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੈ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੇ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਣੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਣੀ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਜਾਣਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਆਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ 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 ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ, ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ, ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਹ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ
ਸਰਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਆਪ ਜੁੜੇ ਔਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਪਾਉਣ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ। ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਹਿਬਰ, ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਜਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਪੈਰ ਗਲੀ ਮਈ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਨ ਨ ਕੀਜੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣੇ ਤੋਂ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲਈ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਯੂਕੇ ਟਰੱਸਟ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾਂ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਸ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝ ਸਮਝ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ, ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਦੋਖੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਚਲਾਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਧਨ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਸੇਵਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਓ ਭਾਈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ
ਉਹ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਰੂਹ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਬਟਾਲਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਜੀ ਯੂਕੇ ਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਲਹਿਰ ਹੈ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਟਹਿਲ ਲਹਿਰ ਸੇਵਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਦੇਖ ਲਈ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਸੁਣ ਲਈ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਲਾਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦਰਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨਾ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸੇਵਾ ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦੇ, ਰਾਤ ਵੀ ਸਮਾਗਮ, ਦਿਨਾਂ ਵੀ ਸਮਾਗਮ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ। ਕਿਉਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਥਾਪੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਹੈ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਜਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਲੱਖਾਂ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਜਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੋ ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜਿਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਐਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਧੰਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਨਗਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਨਗਰ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕੁੱਲ ਧੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਨਗਰ ਜਿੱਥੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ